यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से मुड़ कब्जे का किया दावा। कल रूस ने हमला कर कब्जा लिया सी प्लांट। हमले दी नवीं तस्वीरां भी आईयां सामने। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन नेड़े गोलाबारी। ज़ेलेंस्की के घर के बाहर डिग्या मिसाइल का टुकड़ा। ज़ेलेंस्की बोले, रूस का निशाना खुंजिया, मेरे कतल की जा रही है कोशिश। रूस के निशाने ते यूक्रेन के ब्रिज। ओडिशा के विच उडाए पुल के परखच्चे तां इरपन नूं कीव दे नाल जोड़न वाला ब्रिज भी तबाह। यूक्रेन ने जर्मन तो मंगी मदद। टैंक, अटैक हैलीकॉप्टर सने सबमरीन भेजण की मंग तां जर्मनी ने भी दिता हथियारां की खेप भेजण का भरोसा। जान बचाउण दे लई वड्डी गिणती दे विच लोक कर रहे ने हिजरत। रूस के हमले तो बाद 12 लाख लोगों ने छड्डिया यूक्रेन। यूएन ने जारी की शरणार्थियों की रिपोर्ट। नतीजों तो पहला साबका सीएम रजिंदर कौर पट्टल का वड्डा बयान। क्या बहुमत ना मिलने ते कांग्रेस ते आप विचाले बन सकता है गठजोड़? आम आदमी पार्टी का जवाब, गठजोड़ की नहीं पवेगी जरूरत, आप दी बहुमत नाल आवेगी सरकार। मोगा च घर के बाहर बैठी बजुर्ग नूं स्नैचरां ने बनाया निशाना। वालियां झपटके हुए रफू चक्कर, पर सीसीटीवी की मदद दे नाल पुलिस ने दबोचिया। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे महायुद्ध के नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। महायुद्ध के विचाले यूक्रेन के वल्लों वड्डा दावा किया गया है। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन के वल्लों दावा किया गया है, रूसी कब्जे तो छुड़वा लिया गया है न्यूक्लियर प्लांट। यूक्रेन ने दावा किया। दरअसल कल रूस के वल्लों भी दावा किया गया सीगा कि रूसी फौज ने इस प्लांट से कब्जा किया है, जिस बाद यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन के वल्लों दोबारा इस कब्जे को छुड़ा लिया गया है तो यूक्रेन की फौज के वल्लों इस प्लांट से मुड़ तो कब्जा कर लिया गया है। रूस ने राकटां दे नाल दरअसल न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया सीगा ते हमले तो बाद न्यूक्लियर प्लांट से भयानक अग लग गई सी। हालांकि कुछ समय बाद ही अग ते कल काबू भी पा लिया गया सी। कल हुए हमले तो बाद नवीं तस्वीरां भी सामने आईयां ने। रूस के हमले तो बाद प्लांट की इमारत का एक हिस्सा खंडर होया नजर आ रहा है। तुहानूं तस्वीरां भी विखावांगे असीं कि किवें पूरा हिस्सा जिहड़ा एक हिस्सा खंडर बनिया होया नजर आया, क्योंकि कल रूस की फौज के वल्लों, रूस की सेना के वल्लों इसनूं टारगेट किया जाता, निशाना बनाया जाता। तो कल हुए हमले तो बाद नवीं तस्वीरां जिहड़ियां सामने आईयां ने। रूस के हमले तो बाद प्लांट की इमारत का एक हिस्सा खंडर होया नजर आ रहा है। तुहानूं एक हिस्सा जिहड़ा बिल्कुल खंडर होया तुहानूं तस्वीरां विखा रहे हैं। दरअसल ये उही प्लांट है जिहड़ा कि यूरोप का सब तो वड्डा प्लांट है। जेकर बिजली उत्पादन की गल की जाए, कल्ले इसे ही प्लांट तो 25% पूरे यूक्रेन के बिजली उत्पादन करता है। तो इस करके इस प्लांट को टारगेट किया गया। पहला हमला बोलिया गया, अग लगी, अग से हालांकि काबू पा लिया गया। बाद रूस की सेना के वल्लों दावा किया गया कि इस कब्जा कर लिया गया। तो यूक्रेन के वल्लों दावा किया गया इस कब्जे को छुड़ा लिया गया, इसनूं मुड़ तो अपने कब्जे दे विच ले लिया गया। प्लांट से मुड़ यूक्रेन का कब्जा है, यूक्रेन के दावा किया जा रहा। तुहानूं उत्थे ही हमले दी नवीं तस्वीरां विखा रहे हैं कि जिहड़ा एक हिस्सा है प्लांट का, एक हिस्सा जिहड़ा इमारत का एक हिस्सा किवें खंडर दे विच बदलिया होया नजर आ रहा, किवें वड्डे पद्धर ते नुकसान किया गया इस प्लांट का रूसी सेना दे, रूसी फौज के वल्लों। तुसीं वेख सकदे हो कि एक हिस्से दे विचों किवें अग दीयां लपटां निकल रही ने, धुआं ही धुआं निकलता नजर आ रहा है। वड्डी सारी बिल्डिंग, वड्डी सारी जिहड़ी इमारत नजर आ रही है ते एक हिस्से नूं पूरी तरह खंडर दे विच तब्दील कर दिता गया रूसी सेना दे वल्लों, रूसी फौज के वल्लों। उत्थे अजे यूक्रेन दे वल्लों अपने पद्धर ते वड्डा दावा किया गया कि इस प्लांट ते मुड़ तो यूक्रेन के वल्लों कब्जा कर लिया गया, इसनूं रूसी फौज के कब्जे चों छुड़ा लिया गया। क्योंकि कल रूस की फौज ने दावा किया सीगा इस प्लांट से रूसी सेना के वल्लों कब्जा कर लिया गया। इस तो पहले ही मिसाइल दागी जाती है, हमला बोलिया जाता, जिस तो बाद भयानक अग लगती है। फायर ब्रिगेड दी गड्डियां मौके पर पहुंचदियां ने, पूरा राहत ते बचाव कार्य जारी हुंदा है, जिस तो बाद अग ते हालांकि काबू भी पा लिया जाता है। उस तो बाद दावा किया गया रूसी सेना के वल्लों कि इस प्लांट से कब्जा कर लिया गया तो मुड़ तो हुण यूक्रेन के वल्लों दावा कर दिता गया है कि इस प्लांट को मुड़ तो अपने कब्जे में ले लिया गया। उत्थे तुहानूं हमले दी नवीं तस्वीरां विखा रहे हैं। नवीं तस्वीरां दे विच साफ तौर पर वेख्या जा सकता है कि इस प्लांट की इमारत का एक हिस्सा खंडर होया नजर आ रहा है, किवें एक हिस्से नूं खंडर दे विच तब्दील कर दिता, ढह ढेरी कर दिता, धुआं ही धुआं इस इमारत दे विच, इस बिल्डिंग दे विचों निकलदा होया साफ तौर पर इन्हां तस्वीरां दे विच वेख्या जा सकता है।
ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖੋਈ 30, ਸੁਖੋਈ 34 ਤੇ ਸੁਖੋਈ 25 ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੋਈ 30, ਸੁਖੋਈ 34 ਤੇ ਸੁਖੋਈ 25 ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ। ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 3 ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖੋਈ 30, ਸੁਖੋਈ 34 ਤੇ ਸੁਖੋਈ 25 ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰੂਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਕਰੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਹਾਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 3 ਰੂਸੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖੋਈ 30, ਸੁਖੋਈ 34 ਤੇ ਸੁਖੋਈ 25 3 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ 3 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੋਈ 30, ਸੁਖੋਈ 34 ਤੇ ਸੁਖੋਈ 25 ਇਹ 3 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਮਾਜਰ ਤੋਂ 2 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਕਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਮਾਜਰ ਤੋਂ 2 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਕਰੇਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀਵ, ਚਰਨੀਹੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਏ ਤੁਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਕਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਕਰਾਂ ਚੋਂ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਟੱਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕੀਵ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਰਨੀਹਿਵ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦੇ। ਜਾਈਟੋਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਕਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो सूमी ਦੇ ਵਿੱਚ रूस ਤੇ यूक्रेन ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सूमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬੇਡਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ सूमी ਦੇ ਵਿੱਚ रूस ਤੇ यूक्रेन ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। सूमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੇਬੇਡਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ रूस ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। रूस ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਬਾਕਸਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। रूस ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ रूस ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗ ਰੁਕਦਾ ਹੈ रूस ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਾਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ रूस ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। रूस ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਬਾਕਸਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ रूस ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ रूस ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। रूस ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ रूस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੋਨੇਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਤੇ रूस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਦੀ AIDAR ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਈਡਡ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੋਨੇਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਤੇ रूस ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। रूसी फौज ने ओरियन ड्रोन के नाल अटैक किया है। यूक्रेनी फौज की AIDAR बटालियन से हमला बोलिया गया है। गाइडेड बंब के नाल यूक्रेन आर्मी की कमांड पोस्ट तबाह कर दी है। चाहे आर्मी कमांड की गल हो, चाहे वह पुलिस हैडक्वार्टर की गल हो, वड्डियां वड्डियां सरकारी इमारतों की गल हो, चाहे वह ब्रिज की गल हो, चाहे राष्ट्रपति भवन की गल हो, हर अजिहे जगहों को टारगेट किया जा रहा है रूसी फौज के वालों। तो कुछ ही पलों के अजिहियां जगहों को तहस-नहस किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ रूस ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। रूसी ਫੌਜ ਨੇ ਓਡੇਸਾ ਤੇ ਇਰਪਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। रूस ਨੇ ਇਰਪਨ ਨੂੰ ਕੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਡੇਸਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਰਪਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਓਡੇਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ, ਪੁਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਡੇਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਰਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਰਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 2-2 3-3 ਸਾਲ ਕਈਆਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ 1 2 3 ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ MBBS ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਦਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਦਰਜਨ ਘਾਤਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਇਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਦਰਜਨ ਘਾਤਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਯੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ 500 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 500 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।